तेरा भी वही है तो काम मेरा भी। तेरा काम है नोट गिनना तो मेरा काम है गिने हुए नोटां नूं लिखना। तू उस दिन जो कुछ देखा भुल जा, नहीं तो जदों अपने विछड़ जाते ना तो उन्होंने पढ़ना बहुत औखा। बशीर अहमद कुरैशी, बशीर अहमद कुरैशी नाम है मेरा। नाम मेरी औकात पुछण तो पहला मेरा नाम पुछया होंदा ना तो मेरी औकात पुछण की जरूरत नहीं सी। एक गल याद रखी, जिस दिन मैं अपनी औकात दिखाती तो समझियो तेरी जिंदगी का बचपन तो लैके जवानी तक बहुत सारे रंग देखे, आनंद भी माणिया, जिंदगी में रूबरू होया और रूबरू किया भी। तो एक टाइम इहो जिहा आया कि मैं नशियां दी दलदल दे विच जा फसिया, वो कह लो जान के जां अणजाणपुणे दे विच। अज तकरीबन मैनू 6 साल ते 3 महीने हो गया मैं नशियां नूं तिलांजलि दे के एक नॉर्मल लाइफ जी रहा। डाकुआं दा मुंडा, काले कच्चे धागे, DSP देव, जख्मी, फिर हिंदी फिल्मां दे विच फेमस पांडे। इंसान दे लई नशे दा सेवन करना फिर उसनूं त्यागना कहंदे बहुत वड्डा टास्क, बड़ी मुश्किल हुंदी पर नामुमकिन नहीं है। तुसी नशे दा त्याग भी कीता, फिर दुबारा वापस इस लाइन दे विच आए। उस दौर के बारे मैं जानना चाहूँगा, किद्दां दा दौर सीगा जदों नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਆਫ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जिस तरीके के हालात तुसीं दस दिओ, चोरियां तक भी तुसीं गल कर रहे हो, शब्दावली भी तुहाडी बिगड़ गई सीगी, फिर उस समय पत्नी, बच्चे, माँ बाप किद्दां दे रिएक्शन सीगा उदों? किवें वो भी तां तंग होऊगे तुहाडे तो? बिल्कुल, ये सच्चाई है कि नशेबाज की जिहड़ी हालत आ उह तों बदतर हालत जिहड़ी आ उहदी परिवार दी हुंदी आ। मैं नशा कर लिया, सुन्न हो गया, बेहोश हो गया, सौ गया जां अपनी दुनिया च खो गया, लेकिन उहदी जिहड़ी सारी तकलीफ सी मेरी फैमिली नूं झल्लनी पई आ। मेरे माँ बाप नूं, मेरे भैन भाई नूं, मेरी धर्म पत्नी नूं, मेरे बच्चों नूं। सत श्री अकाल, हमदर्द TV देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। दर्शकों, अज जिथे साडा पंजाब कई कुरीतियां दे नाल जूझ रहा है, तो उत्थे ही एक छेवां दरिया पंजाब की नौजवानी नूं अपने विच गुलतान करता जा रहा है। पर अज भी कुछ नौजवान अजिहे हुए ने जिन्हां ने नशे नूं मात दे के एक नवीं जिंदगी की शुरुआत की, तो फिर उस जिंदगी दे विच कामयाब होए ते लोकां दे लई मिसाल बने। साडे नाल राम औजला जी ने, इन्हां दे बारे थोड़ा जिहा तुहानूं तारुफ करा देवां भी बहुत खूबसूरत एक्टिंग अदाकार जिहड़ी करदे ने। कई सारियां पंजाबी फिल्मां दे विच इन्हां दे वल्लों अपनी अदाकारी दे जौहर दिखाए ने, बहुत सारे गीतां दे विच मॉडलिंग कीती है।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਜੀ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਸਥਾਨ ਦੋਸਾਂਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਜਲਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਐਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਔਜਲਾ ਢੱਕ ਹੈ, ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ NA ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਨੋਨੀਮਸ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਅਨੋਨੀਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਿਲਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕੂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਦ ਪਾਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 5-6 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਾਲੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ, DSP ਦੇਵ, ਜ਼ਖਮੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੇਮਸ ਪਾਂਡੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਸਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਆ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਪੂਲਰ ਸੌਂਗਸ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਰਨੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਵਾਨੀ ਪੀੜਤ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਨੋਨੀਮਸ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਅਨੋਨੀਮਸ। ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮਾਲਪੁਰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ, ਬੱਬੂ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸੰਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਆਫ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖੇ ਕੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਜੀ ਗੈਵੀ ਲੂਥਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਗੈਵੀ ਲੂਥਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ 23 ਸਾਲ ਰਿਕਵਰ ਆ, 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਯਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 23 ਚੋਂ 6 ਕੱਢ ਦਿਓ, 17-18 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਜੇ ਬੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਰਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਊਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ, ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਵਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਟੇਵੇ ਲਵਾਏ, ਜਾਂਤਰੀਆਂ ਖੁਲਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਬੇਅਸਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਐਡ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪੁਰਜ਼ੋਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਤੋੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ। ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਵਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਠੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਰਾ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਨੋਨੀਮਸ ਦੀ ਔਰ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਅਨੋਨੀਮਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ? ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜੀ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਨਾ, ਉਹ 7:30 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ VCR ਦੇ ਉੱਤੇ TV 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ TV ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਲਮੀ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਫਿਲਮੀ ਰਸਾਲੇ, ਕਾਮਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਾਲਜ ESSM ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਭਾਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੈਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਸਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਲਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਜਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੋਟ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਨ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਵਿਲਨ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 2001-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਮਾਡਲ ਤੇ, ਐਜ਼ ਮੇਨ ਮਾਡਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ ਸਿੰਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਸਰੀਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਮ ਜੁਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵੀ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੀਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਇਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਜੀ ਔਰ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਕੱਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜੀਜਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਡਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਵਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਸਕਾਂ।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਨੌਬਤ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬਤੌਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕੀ ਤਾਰੀਫ, ਝੂਠੀ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਭਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫਿਰ ਹਟ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਅੱਜ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਆ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਪਹਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ?
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ, ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਸੁਲਪੇ ਸੂਟੇ 'ਤੇ। ਦੁੱਧ ਉਬਲਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਡਰੀਮ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਔਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੋਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਹੇ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਹੜਾ ਲਿਪਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੱਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ, 40-40, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਵਾਂ 60 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਨੇੜੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਡਾਕੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰਸ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਫੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ। ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 500 ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਉਹਦਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਕੌਨਸੈਪਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਕੱਲੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੌਨਸੈਪਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ 3-3 4-4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 10-10 15-15 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਥਪਾਕ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਘਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਹੀ ਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਨੂਨ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੌਂਗਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਨ ਔਰ ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਕਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਡਿਕਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਲੋਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਚੱਲਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਹਮਦਰਦ TV, ਫਗਵਾੜਾ।